This we already discussed. (8051) has two timers, oblique counters. That is timer or counter 0 and timer or counter 1. Correct? Yeah. Yeah. 8051 has two timers or counters. That is timer or counter 0 and timer or counter 1. They can be used as timer for time delay generation. Correct? In that case, when you are using it as a timer for time delay generation, the internal crystal oscillator frequency will be used as a clock source. Will be used as a clock source for the timer. Clock source means you have to load the timer with some value. Last time I told you that if you are using timer 0, for example, timer 0, then TH0 and TL0, these two registers you will have to use. Suppose I load 55 in TH0 and 66 in TL0. Just as an example I am telling, I have loaded 55 in TH0 and 66 in TL0. This is the initial value, correct? This is the initial count in the timer registers. These are the timer registers, TH0 and TL0. So when I start the timer, what will happen? They starts incrementing. For one clock, they will go ahead. पहिली clock आली, timer एक न पुढे सरकला. दुसरी clock आली, timer एक न पुढे सरकला. Correct? असं करत कुठपर्यंत जाणार तो? F, 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 F. शेवटची काउंट जी आहे ती F, 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 F राहणार. आणि याच्यानंतर तो रोल डाऊन होणार. याच्यानंतर तो रोल डाऊन म्हणजे परत 0, 0 ला येणार. These are the hexadecimal values. Correct. All these are the hexadecimal values, not decimal. They are hexadecimal. Correct. So, who is giving the clock to the timer? The internal clock oscillator or crystal oscillator. Crystal we have already used in the for generating the clock pulses. Okay, clock pulses give the timings. So all the things, all the execution of the microcontroller is in synchronism with the clock, or they are initiated by the clock pulses. So that all of you know. So here also that crystal oscillator frequency is used here for the timers. So when the clock comes from the crystal oscillator frequency, the timer is updated by 1. So for first clock, this is the first clock, it will increment by 1. This is the second clock, it will increment by 1. And after the nth clock, it will go to F, 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 F. And after n plus 1 clock, nth plus 1, it will go to 0, 0, 0. This is called as the roll down condition. This we call it as roll down. त्याला आपण रोल डाऊन म्हटलेलं. ओके, रोल डाऊन झाल्या एक काम होतं, टायमर फ्लॅग सेट होतो. मी टायमर 0 वापरतोय, so TF0 will become 1. This flag bit will become 1. This is the indication to the user or programmer that the timer has rolled down. Timer maximum ला पोहोचलेला आहे.
So we have started with 5566, and after each clock pulse, the timer has incremented by 1, and finally it has reached FFFF after the nth clock pulse. Okay, and after nth plus 1 clock pulse, it has rolled down to 0000. And after rolling down, the timer flag has been set to indicate that the timer has rolled down or it has reached the maximum value. Correct. So again, we can load the initial value, that is 5566, into the timer, and again we can start the timer. Okay, so unless and until you start the timer, this incrementing of the values will not occur. So you have to start the timer. How to start the timer? Last time I told you, there is a timer run bit. For timer 0, it is TR0 bit, and for timer 1, it is TR1 bit. So here I am using timer 0. So I will be setting this bit to 1. When I make this bit 1, then only for each clock pulse, the timer value will increment by 1 and it will reach FFFF. When I make this bit 0, if I make this bit 0, the timer will stop. Even if the clock pulses are coming or occurring, the timer will not increment because you have not, you have stopped the timer. You have stopped the timer. TR1 bit is 0. So timer will increment for each clock pulse only when your TR0 bit is 1. TR means timer run bit. I think this is clear. You can use the timer as a counter, that is event external input you have to give. Where is this external input is given? It is given to port 3, INT 0 pin for timer 0, and INT 1 pin for timer 1. If it is timer 1, then it is INT 1. All of you know that in port 3, we have two pins for interrupt. So you can use these pins for interrupt purpose as well as you can use them for counting purpose. If you are not using it for interrupt purpose, you can use it for counting purpose. But don't mix up. You cannot use these pins both for interrupt purpose as well as for counting purpose. No, that is not possible. Either you can use it for interrupt purpose or you can use it for the counting purpose. What do you mean by counting purpose? So if an external clock or if an external pulse is provided to this INT 0 pin, what will happen? We have set our counter to 00. Initial value in the counter is 00. When the external pulse, when this external pulse occurs, external pulse है कि INT 0 या पिन वर आली कि हा काउंटर काय होईल 0001 एक न पुढे सरकल. दुसरी पल्स आली की हा 0002 होईल. असं तो इन्क्रीमेंट होत जाईल कुठपर्यंत FFFF इथपर्यंत. ठीक आहे. तर प्रत्येक बाहेरनं येणाऱ्या पल्सला हा काउंटर आपला एक न पुढे सरकतो. तुम्ही म्हणाल बाहेरनं कशाला पल्स येतील, तर आपण मी सेन्सर लावलेला आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज माय हॉल. हा माझा हॉल आहे. या हॉलचे डोअर आहे. दिस इज द डोअर अँड पीपल आर एंटरिंग इन टू दिस डोअर अँड दे आर लिव्हिंग दिस डोअर. करेक्ट. या डोअरनं एंटर करतात, इथे एंट्री, आणि या डोअरनं बाहेर पडतात, म्हणजे इथे एक्झिट आहे. तर इथे मी सेन्सर्स लावलेले या डोअरला, आणि हा सेन्सर काय करेल, पल्स देईल. ज्यावेळेस एक माणूस क्रॉस करेल या डोअरला त्यावेळेस एक पल्स तुम्हाला मिळेल. ठीक आहे. ती पल्स मी काउंटरला पुढे नेण्यासाठी वापरेल. दुसरा एक डोअर आहे, त्यातनं लोक बाहेर येतील. ठीक आहे. त्यातनं लोक बाहेर आले की एक पल्स मिळणार मला परत. इथं पण मी सेन्सर लावलेले.
या डोअरला पण मी सेन्सर लावले. इथं मला पल्स मिळाली की दुसरा काउंटर पुढे जाईल. ठीक आहे, एक काउंटर एंट्री मोजण्यासाठी आणि एक काउंटर एक्झिट मोजण्यासाठी, किती बाहेर पडले आणि किती आत गेले. आणि मग आतली संख्या किती, तर किती एंटर झाले वजा किती एक्झिट झाले मायनस किती एक्झिट झाले, दॅट इज इक्वल टू नंबर इन द हॉल. तुम्ही जो हॉलला वापरलेला आहे, नंबर ऑफ पर्सन्स इन द हॉल, यू कॅन डिटरमाइन व्हेरी इझिली. अगदी सोपं आहे ऍप्लिकेशन. करेक्ट. तर एक काउंटर मी एंट्रीसाठी वापरलेला आहे आणि एक काउंटर मी एक्झिटसाठी वापरलेला आहे. सो number of persons entered and number of persons left the hall. If I subtract them, I get what is the number of persons which are present in the hall. Very easily I can find out. This is one application. So in this application, I am using these timers not as timers but as counters. I am using them as counters. The counter value always starts at 0 0 0. Counter ची व्हॅल्यू कुठून स्टार्ट होणार आहे, पहिल्या पल्स पासून, म्हणजे 0 0 0 पासून चालू होणार आणि तिथनं पुढे मग काउंटर पुढे सरकायला चालू होणार. आय थिंक दिस इज व्हेरी क्लिअर. एक्सटर्नल इनपुट आता मी सांगितलेलं, बाहेरनं पल्स येणे फ्रॉम द इनपुट पिन टू काउंट द नंबर ऑफ इव्हेंट्स ऑफ द रजिस्टर. दीज क्लॉक पल्सेस कोल्ड नाहीये, could represent the number of people passing through the entrance or the number of wheel rotations or any other event that can be converted into pulses. Correct. समजा मला एखादी मोटार आहे, ही समजा मोटार आहे इथे, आणि ही मोटार, या मोटारचा आरपीएम मोजायचंय मला. काय मोजायचंय, हा शाफ्ट आहे मोटार. दिस इज युअर मोटार आणि या मोटरचा हा शाफ्ट आहे. करेक्ट. आता ही मोटर किती फास्ट पळती मला मोजायचंय, म्हणजे त्याचा आरपीएम काढायचा आहे मला. रिव्होल्यूशन्स और रोटेशन्स पर मिनिट, रोटेशन्स पर मिनिट काढायचे. काय करू शकतो मी इथं, कसं काढू शकतो, सिंपल आहे. हा जो शाफ्ट आहे, हा जो शाफ्ट दिलेला आहे, ठीक आहे. या शाफ्टला मी अशा प्रकारे एक व्हील जोडीन, अशा प्रकारे एक व्हील जोडीन. करेक्ट. आणि इथं दाखवतो मी, हे व्हील आहे, इथं मी होल्स करीन अशी छोटे छोटे, 1 2 3 4. या व्हीलला असे होल्स केलेले. हे सॉलिड व्हील आहे, ठीक आहे, हे सॉलिड व्हील आहे आणि ह्याला मी असे होल्स केलेले. वन मिनिट. सॉलिड दाखवण्यासाठी सुद्धा आपल्याकडे सर्कल आहेत. हो का, हे सॉलिड दिसतं, हे सॉलिड व्हील आणि याच्यामध्ये ही होल्स मी ठराविक अंतराने केले. असं गृहीत धरा, असे 5 होल मी केलेले आणि इथं सेंटर आहे. दिस इज द सेंटर. सेंटरला शाफ्ट आहे तुमचा.
बरोबर आहे. सेंटरला काय शाफ्ट आहे. हा शाफ्ट आलेला आहे. आता जर मी या बाजूला ही व्हील आहे, आणि हे होल्स आहे. थोडस 3D टाइप काढलेलं आहे. हा, आणि इकडे आता मी सेन्सर लावले. समजा this is a sensor and this is a detector or sensor. ठीक आहे. समजा मी हा डिटेक्टर आहे आणि हा ट्रान्समीटर आहे. याच्यातनं समजा इन्फ्रारेड बाहेर पडत आहे, असं जर इन्फ्रारेड बाहेर पडत आहे. करेक्ट. इकडे डिटेक्टर आहे. ज्यावेळेस हे होल मध्ये येईल ह्या रेजच्या बरोबर, त्यावेळेस काय होईल, त्याच्यातला लाईट डिटेक्टर वर पडेल. होल मधनं पास होणार ना लाईट. हे तर सॉलिड व्हील आहे, फक्त इथं मध्ये मध्ये होल्स आपण 5 ठेवलेले. तर ज्यावेळेस हे होल बरोबर ह्या ऍक्सिस वर येईल, बरोबर आहे, इथनं लाईट बाहेर पडतोय आणि इथं सेन्सर वर पडतोय, बरोबर याच्या मध्ये येईल, त्यावेळेस काय होईल, लाईट पास होईल या होल मधनं आणि सेन्सर वर पडेल. सेन्सर वर लाईट पडला की तुमची एक पल्स तयार होईल. अशा प्रकारे. ओके. परत व्हील फिरणार, फिरल्यावर दुसरं होल येणार. आता दुसरं होल इथं येणार, परत तुम्हाला दुसरी पल्स मिळणार. परत तिसरं होल येणार. व्हील सरकत राहणार आहे ना, पुढे पुढे व्हील पुढे पुढे जाते. नंतर चौथं होल येणार, चौथी पल्स मिळणार. नंतर 5वं होल येणार, 5वी पल्स मिळणार. करेक्ट. म्हणजे एक रोटेशन पूर्ण झालं, 1 रोटेशन पूर्ण झालं की तुम्हाला किती पल्सेस मिळणार आहेत, 5 पल्सेस. ओके. 5 पल्सेस तुम्हाला मिळणार. आता समजा मी मोजलं की बाबा 10 सेकंदामध्ये मला किती पल्सेस मिळाले, मोजले. कशा मोजल्या, काउंटरच्या साह्याने. आता मी सांगितलं, मी काउंटरला ह्या पल्सेस दिलेल्या आहेत आणि काउंटरने त्या मोजल्या. आणि समजा मला दिसलं की मला 45 पल्सेस मिळालेले. किती, 45 पल्सेस. किती सेकंद मध्ये, 10 सेकंद मध्ये. तर मिनिटामध्ये मला किती मिळाल्या, 60 सेकंद मध्ये किती मिळाले. तर आपल्याला रोटेशन्स पर मिनिट काढायचे. 60 सेकंद मध्ये किती पल्सेस मिळालेले, 45 गुणिले 60 भागिले 10. करेक्ट. 6 पंचे 30, 6 चोक 24 आणि 3 27. किती पल्सेस मिळालेले, 270 पल्सेस मिळालेले. 270, पण एका रोटेशन मध्ये 5 पल्सेस आहेत. म्हणजे किती रोटेशन झाले, तर 270 भागिले 5. हे तर कळालं. एक रोटेशन म्हणजे 5 पल्सेस. तर 270 पल्सेस म्हणजे किती रोटेशन्स. एक रोटेशन म्हणजे 5 पल्सेस. आपल्याला 270 पल्सेस मिळाले. मग किती रोटेशन झाले, 270 भागिले 5 म्हणजे 5 5 25, 5 चोक 20.
तर तुम्ही सांगू शकता की तुमच्या मोटारचा आरपीएम आहे 54. तुमच्या मोटारचा आरपीएम किती 54 आहे. रोटेशन्स पर मिनिट. एका मिनिटामध्ये तुमची मोटार 54 वेळा रोटेट होती असं तुम्ही सांगू शकता. एक एक्झाम्पल मी सांगितलेलं तुम्हाला. ठीक आहे. इथं काउंटर लागणार आपल्याला. काय पल्सेस मोजायचे कुठं मोजायच्या त्या काउंटरच्या सहाय्याने त्या मोजायच्या. ह्या पल्सेस कुठं द्यायच्या तर आत्ताच सांगितलं मी. पोर्ट 3 मध्ये 2 पिन्स तुम्हाला दिलेल्या, इंटरप्ट 0 आणि इंटरप्ट 1. त्या पिन्सला तुम्ही जर तुम्ही टायमर 0 वापरणार, काउंटर 0 वापरणार असाल तर INT 0 या पिनला तुम्ही पल्सेस द्या. जर तुम्ही टायमर 1 वापरणार असाल तर INT 1 या पिनला तुम्ही या पल्सेस द्या. येते लक्षात? ओके. सो दिस इज हाऊ वी कॅन नंबर ऑफ व्हील रोटेशन्स. एक एक्झाम्पल सांगितलं. मग त्यासाठी एवढं सगळं करावं लागेल आपल्याला. की व्हील तयार करावं लागेल, त्या व्हीलला होल्स तयार करावं लागतील. बरोबर एका लाईन मध्ये ते ट्रान्समीटर आणि डिटेक्टर येतील. हे दोन्ही एका लाईन मध्ये आलेले पाहिजे. व्हीलचं होल बरोबर मध्ये आलं पाहिजे फिरताना त्या दोन्हीच्या, कारण लाईट पास व्हायला पाहिजे त्या होल मधनं. होलच वरच्या बाजूला असेल तर लाईट कसं पास होईल? नाही होणार. करेक्ट. तर हे तुम्हाला मेकॅनिकल असेंब्ली सगळी तयार करावी लागेल आणि त्याच्यावरनं तुम्ही आरपीएम सहजपणे काढू शकता. दिस इज वन ऑफ दी मेथड्स. ठीक आहे. आपल्या व्हेकलचा स्पीड जो असतो, आता सध्या डिजिटल मीटर्स आहेत आपल्या टू व्हीलरला सुद्धा. त्याच्यावर आपल्याला डायरेक्टली स्पीड कळतो, आपला किती स्पीडनं चाललोय आपण. ते कसं काढलं जातं? हीच पद्धत आहे. तुमच्या व्हीलला सेन्सर लावलेले त्यांनी आणि त्या सेन्सर मार्फत तुमचं व्हील किती फास्ट पळतंय त्याच्यावरून तुमचा स्पीड काढतात ते, की तुम्ही 60च्या स्पीडनं चाललाय का 40च्या स्पीडनं चाललाय का 80च्या स्पीडनं चाललाय, सहज कळू शकतं. सगळे इलेक्ट्रॉनिक्स त्याच्यामध्ये वापरलेले, टेक्नॉलॉजी वापर, मायक्रो कंट्रोलर वापरूनच ह्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या. आय थिंक दिस इज क्लिअर. हे टायमिंग डायग्राम आहे 3 बिट टायमरचं. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण FY ला शिकलेलो आहे. हे काय मी सांगत नाही. आता हे टायमर कसा वापरला जातो ते बघा. सेट द इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टर. इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ द रेजिस्टर म्हणजे मी आता सांगितलेलं आहे की तुम्ही टायमर 0 जर वापरणार असाल तर TH0 आणि TL0 मध्ये इनिशियल व्हॅल्यू घ्या. इथं काहीतरी व्हॅल्यू घ्यावं लागेल ना तुम्हाला. काही नसेल तर 0000 घ्या. ठीक आहे. तर तुम्हाला काहीतरी इथं व्हॅल्यू घ्यावी लागेल. ती व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची हा पुढचा भाग आहे, परंतु अगोदर याच्यामध्ये काहीतरी व्हॅल्यू घ्यावं लागेल. त्यानंतर काय करावं लागेल आपल्याला? स्टार्ट द टायमर. काय करावं लागेल? स्टार्ट द टायमर. स्टार्ट द टायमर म्हणजे TR0 बिट 1 करणे. प्रोसिजर कशी बघा. तुम्हाला जर टायमर वापरायचा असेल तर काय काय प्रोसिजर आहे त्याला? तुम्हाला टायमर 0 मध्ये व्हॅल्यू घ्यावी लागेल, टायमर स्टार्ट करावा लागेल, त्यावेळेस तुम्हाला पल्सेस मिळायला चालू होतील. टायमर म्हणून वापरणार असाल तर क्लॉक ऑसिलेटर कडनं पल्सेस मिळतील. आणि ज्यावेळेस टायमर ओव्हरफ्लो होईल किंवा रोल डाऊन होईल त्यावेळेस TF0 बिट 1. आपल्याला प्रोसिजर माहिती आहे कशी. करेक्ट. दॅट इज नथिंग बट दिस दे हॅव टोल्ड. इथं काउंटर म्हणून वापरलाय. मगाशी आता मी सांगत होतो ते P3.4 ही काय?
P3.4 काय INT 0 INT 0 हे आहे. ठीक आहे, टायमर 0 वापरलेला आहे, त्याच्यामुळे TH0 आणि TL0 हे दोन आले बघा. जर तुम्ही टायमर 1 वापरणार असाल तर P3.5 वापरावं लागेल तुम्हाला, पिन बदलणार. तुम्ही टायमर 0 वापरताय म्हणून तुमच्या पल्सेस कुठं मिळणार आहेत, काउंटर म्हणून वापरताय आपण 3.4 ला मिळणार. करेक्ट. या रजिस्टर्स युज्ड, आपल्याला माहिती कोणते कोणते रजिस्टर्स आपण वापरलेले. हे टायमर 0 साठी वापरलेले आणि हे दोन आहेत ते टायमर 1 साठी वापरले. त्याच्यानंतर टीमॉड रजिस्टर आपण वापरलेले आहे. कशासाठी? मोड कंट्रोल म्हणून वापरलेलं आहे. तुम्हाला मोड 0 मध्ये टायमरला वापरायचंय किंवा काउंटरला, का मोड 1 मध्ये वापरायचंय, का मोड 2, का मोड 3. मोड 0 म्हणजे 13 बिट टायमर, मोड 1 म्हणजे 16 बिट टायमर, मोड 2 म्हणजे 8 बिट टायमर आणि मोड 3 म्हणजे डबल 8 बिट टायमर. अशा वेगवेगळ्या मोड मध्ये आपण टायमरला किंवा काउंटरला वापरू शकतो. तुम्हाला 13 बिट टायमर किंवा काउंटर म्हणून वापरायचा आहे, 16 बिट म्हणून वापरायचा आहे. तुमच्या जर व्हॅल्यूज मोठ्या असतील, काउंटिंग समजा मला खूप मोठ्या व्हॅल्यूचं काउंटिंग करायचं आहे, तर मी 16 बिट म्हणून वापरणार. जर मला माहिती की माझे काउंटिंग कमी 250, 220, 100, 150 या दरम्यान आहे, तर मी काउंटर 16 बिट कशाला वापरायचं, मग 8 बिट वापरा सर, मोड 2 वापरा. जर आपल्याला खात्री आहे की आपल्या पल्सेस 100 किंवा 200च्या वर जाणार नाही, तर तुम्ही मोड 2 वापरा. जर तुम्हाला खात्री नसेल तर मग तुम्ही मोठा काउंटर घ्या, 16 बिट काउंटर वापरा. इथं तुम्ही जास्तीत जास्त पल्सेस तुम्ही वापरू शकता. आपल्याला माहिती आहे आपण जर 8 बिट म्हणून वापरलं टायमरला किंवा काउंटरला, तर आपण जास्तीत जास्त 256 पल्सेस मोजू शकतो काउंटर म्हणून. तेच मी जर 16 बिट काउंटर वापरला तर मी 65,536 पल्सेस मोजू शकतो. बरोबर आहे. तर तुम्हाला अंदाज जर असेल की आपल्याला पल्सेस जे आहेत त्या 256च्या आतमध्ये, तर तुम्ही मग 8 बिट मोड मध्ये वापरा त्याला, म्हणजे मोड 2 मध्ये वापरा. जर तुम्हाला खात्री नसेल की तो एक्सिड होऊ शकतो 256ला, तर मग सरळ 16 बिट किंवा 13 बिट आहे एक ऑप्शन अजून, 13 बिट म्हणून वापरा. आणि अगदी जास्त असतील पल्सेस तर मग 16 बिट म्हणून वापरा. तर तुम्हाला चॉईस आहे ह्याच्यामध्ये, 8 बिट म्हणून वापरा, 13 बिट म्हणून वापरा, 16 बिट म्हणून वापरा. पाहिजे तो मोड आपण सिलेक्ट करू शकतो. सो दॅट इज विथ द हेल्प ऑफ द टीमॉड रजिस्टर. त्यासाठी आपल्याला टीमॉड रजिस्टर, करेक्ट. दुसरं एक रजिस्टर आहे आपल्याकडे, ते आहे टिकॉन. मग अशी मी सांगितलं या टिकॉन रजिस्टर मध्ये वरच्या 4 बिट्स, मागच्या लेक्चरला मी सांगितलं होतं, टिकॉन रजिस्टर मधल्या वरच्या 4 बिट्स ह्या TF1, TR1 म्हणजे टायमर 1 साठी वापरलेले आहेत, आणि 2 बिट्स TF0 आणि TR0 याच्या 2 बिट्स आहेत त्या टायमर 0 साठी वापरलेल्या आहेत. आणि खालच्या 4 बिट्स ज्या आहेत त्या इंटरप्ट साठी वापरलेल्या, त्या आपण इंटरप्ट साठी वापरतो. ह्या बिट्सचं आपल्याला टायमरशी काही घेणं देणं नाही,
फक्त या वरच्या 4 बिट्स जे आहेत त्या महत्वाच्या आहेत आपल्याला टायमरच्या दृष्टीने, कारण या टायमरला कंट्रोल करतात. टायमर रन बीट, टायमर 1 जर वापरलेला असेल तर ही बीट जोपर्यंत 1 करत नाही तुम्ही तोपर्यंत टायमर स्टार्ट होत नाही, काउंटिंग चालू होत नाही. टायमर 0 जर वापरला असेल तर जोपर्यंत TR0 बीट तुम्ही 1 करत नाही तोपर्यंत तुमचा टायमर किंवा काउंटर स्टार्ट होत नाही. ठीक आहे. आणि ज्या वेळेस टायमर रोल डाऊन होईल, म्हणजे मॅक्झिमम व्हॅल्यू कडनं 0 कडे रोल डाऊन होईल, त्यावेळेस हा फ्लॅग सेट होईल ऑटोमॅटिकली. ऑटोमॅटिकली कंट्रोलर काय करेल, ह्या फ्लॅगला सेट करेल. सेट केलं की आपण ओळखू शकतो की टायमर रोल डाऊन झालेला आहे किंवा मॅक्झिमम व्हॅल्यूला पोहोचलेला. पण तुमचं काम आहे ह्या फ्लॅगला परत 0 करणं. कंट्रोलर ऑटोमॅटिकली करणार नाही. कंट्रोलर फक्त फ्लॅग सेट करेल, पण त्या फ्लॅगला परत रिसेट करायचं. म्हणजे पुढच्या वेळेस तुम्हाला अजून एकदा टायमर वापरायचा असेल तर हा फ्लॅग रिसेट मध्ये पाहिजे, 0 मध्ये पाहिजे, तर तो रिसेट करणं तुमचं काम आहे. ओके. सो प्रोग्रामिंगचं स्किल आहे हे सगळं, हे प्रोग्रामिंग मध्ये येतं. 8052 मध्ये 3 टायमर्स आहेत. अजून एक टायमर ऍड केला जातो याच्यामध्ये, T2. त्याच्यामध्ये TH2 आणि TL2 अजून 2 रजिस्टर्स ऍड होतात. पण हे कशाला लागू आहे, 8052 पुढचं व्हर्जन, 8051 चं नेक्स्ट व्हर्जन. So for the next version of 8051, this timer T2 will be added. So there will be 3 timers in that case. Correct? Here you can see TH2 and TL2. These are the 2 timer registers. There will be separate control register for TCON. आपलं पहिलं TCON झालं, आता हे T2 CON. T2 CON म्हणजे टायमर 2 ऍड झाल्यामुळं अजून एक त्यांना रजिस्टर द्यावं लागलं, त्याला टायमर 2 कंट्रोल रजिस्टर म्हटलेलं आहे. आणि TCON जे आहे ते टायमर 0 आणि टायमर 1 कंट्रोल रजिस्टर. हे TCON जे आहे हे टायमर 0 आणि टायमर 1 ह्या दोन्ही टायमरला कंट्रोल करणार आहे. आणि T2 CON जे आहे हे फक्त टायमर 2 ला कंट्रोल करणार रजिस्टर. करेक्ट? या, आय थिंक दिस इज क्लिअर. यात काय झालं सांगितलेले, बोथ द टायमर 0 अँड टायमर 1 आर 16 बीट. हे माहितीच आहे आपल्याला. These registers store the time delay as a timer, the number of events as a counter. टायमर म्हणून वापरू शकता, काउंटर म्हणून वापरू शकता. त्यासाठी टायमर 0 जर असेल तर हे 2 रजिस्टर्स वापरलेले. हे टायमर तुम्हाला ऍक्सेस करायचे असतील, रीड करायचे असतील तर तुम्हाला एकदम 16 बीट रीड नाही करता येणार, तर तुम्हाला सेपरेटली TH0, TL0 हे ऍक्सेस करता येईल. हे व्हॅल्यू तुमचे याच्यातले व्हॅल्यूज तुम्हाला रीड करता येतील किंवा ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाकता येतील. TH1, TL1, टायमर 1 असेल तर यामधल्या व्हॅल्यूज तुम्ही रीड करू शकता किंवा याच्यामध्ये पाठवू शकता व्हॅल्यूज पाहिजे ते. एकाच वेळेस दोन्ही मध्ये नाही पाठवता येत आपल्याला, अशी फॅसिलिटी नाहीये, कारण आपला कंट्रोलर जो आहे तो 8 बीट कंट्रोलर आहे, 16 बीट नाही. त्याच्यामुळं एका वेळेस आपल्याला 16 बीट नाही पाठवता येत, तर आपण त्याची तोडतो त्याला 8-8 बीट मध्ये. खालच्या 8 बीट आणि वरच्या 8 बीट. खालच्या 8 बीट TL मध्ये जातील आणि वरच्या 8 बीट TH मध्ये जातील. ओके, दॅट इज प्रोग्रामिंग. इन द प्रोग्रामिंग वी विल सी हाऊ दॅट इज डन. इथं दिसतंय आपल्याला, इथं क्लिअर कट पिक्चर आहे. TL0 चे 8 बिट्स आहेत, D0 to D7, आणि TH0 चे 8 बिट्स आहेत, D8 to D15.